آج ہم ایک ایسے خطے کا سفر کرنے جا رہے ہیں جو تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے کندہ ہے۔ یہ ہے میسوپوٹامیہ کی سرزمین۔ دو دریاؤں دجلہ اور فرات کے درمیان واقع یہ خطہ تہذیب کا گہوارہ کہلاتا ہے۔ یہاں سے انسانیت نے ترقی کی نئی منزلیں طے کی۔ یہاں کے لوگوں نے زراعت کی ایجاد کی، لکھنا سیکھا اور شہر بسائے۔ یہاں سے دنیا کو پہل قانون، ادب اور فن تعمیر کے شاہکار ملے۔ یہاں کی تہذیبوں نے دنیا کو ایسا ورثہ دیا جو آج بھی ہمیں متاثر کرتا ہے۔ یہاں کی مٹی میں چھپی ہوئی کہانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ انسان کس طرح جدوجہد اور تخلیق سے دنیا کو بدل سکتا ہے۔ آئیے اس سفر پر میرے ساتھ چلیے اور میسوپوٹامیہ کے عجائبات کو قریب سے دیکھیں۔ ہمارا سفر شروع ہوتا ہے تقریباً 3500 قبل مسیح میں بریکٹی، جب سومرین تہذیب نے میسوپوٹامیہ میں جنم لیا۔ دریائے دجلہ اور فرات کے کنارے آباد ہو کر سومرین باشندوں نے زراعت کا آغاز کیا۔ انہوں نے نہری نظام تعمیر کیے اور زمین کو سیراب کیا۔ ان کی تحریر، جسے کونیفارم کہتے ہیں، مٹی کی تختیوں پر کندہ کی جاتی تھی۔ سومرین باشندوں نے شاندار شہر بسائے، جن میں سے سب سے مشہور شہر اور تھا۔ یہ شہر اپنے عظیم زگراتس، مندروں اور شاہی مقبروں کے لیے مشہور تھا۔ یہاں سے ملنے والے آثار قدیمہ سومرین تہذیب کی شان و شوکت کی گواہی دیتے ہیں۔ تقریباً 2300 قبل مسیح میں اکادین باشندوں نے اپنے بادشاہ سرگن کے زیر قیادت سومرین شہروں کو فتح کر کے ایک وسیع سلطنت قائم کی۔ یہ میسوپوٹامیہ کی پہلی سلطنت تھی۔ اکادین سلطنت کے بعد بابل شہر نے شہرت حاصل کی۔ بادشاہ حمورابی نے بابل کو اپنا دارالحکومت بنایا اور ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ حمورابی اپنے قانون کے ضابطے کے لیے مشہور ہیں۔ یہ ضابطہ آنکھ کے بدلے آنکھ کے اصول پر مبنی تھا۔ بابلیوں نے فلکیات، ریاضیہ اور علم نجوم میں نمایاں ترقی کی۔ انہوں نے ستاروں کا مشاہدہ کیا اور کیلنڈر تیار کیے۔ تقریباً 900 قبل مسیح میں آشوریوں نے ایک طاقتور سلطنت قائم کی جو اپنی فوجی طاقت اور انتظامی صلاحیت کے لیے مشہور تھی۔ آشوری فوج جدید ہتھیاروں اور جنگی حکمت عملیوں سے لیس تھی۔ آشوری بادشاہ نہ صرف جنگجو تھے بلکہ فن اور تعمیر کے سرپرست بھی تھے۔ انہوں نے شاندار محلات، مندر اور شاہی باغات تعمیر کیے۔ ان کی فن پارے، جن میں نقش و نگار اور مجسمے شامل ہیں، آشوری تہذیب کی شان و شوکت کی عکاسی کرتے ہیں۔ آشوری باشندوں نے لائبریریوں کا قیام بھی عمل میں لایا، جہاں ہنامکن ہزاروں مٹی کی تختیوں پر تحریریں محفوظ تھیں۔ ان لائبریریوں نے علم و دانش کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ میسوپوٹامیہ کی تہذیبیں اپنی ثقافتی دولت کے لیے بے مشہور تھیں۔ انہوں نے فن، ادب، موسیقی اور مذہب کے میدانوں میں شاندار کارنامے انجام دیے۔ ان کی تخلیقات آج بھی ہمیں حیران کر دیتی ہیں۔ میسوپوٹامیہ کے باشندے کثیر دیوتاؤں پر یقین رکھتے تھے۔ ان کے دیوتاؤں میں انا، اشتار، شمشاو اور مردوک شامل تھے۔ ان دیوتاؤں کے لیے شاندار مندر تعمیر کیے جاتے تھے جہاں مذہبی رسومات ادا کی جاتی تھیں۔ میسوپوٹامیہ کی ادب میں گلگامشکار زمیحہ بہت مشہور ہے۔ یہ ہر زمیحہ ایک سومرین بادشاہ کی آنی بیان کرتا ہے جو لافانی بننے کی تلاش میں نکل پڑتا ہے۔
यह ज़मीं है दुनिया की कदीम तरीन तहरीरी दास्तानों में से एक है। मेसोपोटामिया की तहजीबों ने कानून और अदब के मैदानों में भी अहम किरदार अदा किया। हम्मुराबी का ज़ाब्ता कानून की तारीख का एक संग मील है। इस ज़ाब्ते में खानदानी कवानीन, तिजारत, जराइम और सजाओं के बारे में तफसीली अहकामात दर्ज थे। मेसोपोटामिया के बाशिंदों ने अदब की मुख्तलिफ असनाफ को फरोग दिया। इनकी शायरी, कहानियां, रिज़्मिये और मजहबी मतून इनकी तख्लीकी सलाहियतों का मना बोलता सबूत हैं। इनकी तहरीरें हमें इनके अर्फ़ और रवायात और रोज़मर्रा की जिंदगी के बारे में फनाहम कर देती हैं। मेसोपोटामिया की फ़न तामीर अपनी शान-ओ-शू किताब और खूबसूरती के लिए मशहूर है। उनके शहरों में अजीम अलशान महलात, मंदिर, ज़िगुरात, सावर शहर पनाहें तामीर की जाती थीं। इन इमारतों की तामीर में मिट्टी की ईंटों, पत्थरों और लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। ज़िगुरात मेसोपोटामिया की फ़न तामीर का एक मुनफरद नमूना है। यह बुलंद व बाला मीनार इमारतें थीं जिनके ऊपर मंदिर तामीर किए जाते थे। ज़िगुरात आसमान और ज़मीन के दरमियान राब्ते का जरिया समझे जाते थे। मेसोपोटामिया के बाशिंदे फ़न-ए-सिंग तराशी में भी माहिर थे। इन्होंने पत्थरों पर खूबसूरत नक्शुंगार कंदे किए। इन नक्शुंगारों में देवताओं, बादशाहों, जंगों और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मनाज़िर दिखाए जाते थे। मेसोपोटामिया की तहजीबों ने दुनिया को ऐसी दरियाफ्तें और इजादात दें जिन्होंने इंसानी तारीख का आधार बदल दिया। उन्होंने पहिए, हल, किश्ती और लिखने की ईजाद की। आना इजादात ने ज़राअत, नक़्ल हमल, तिजारत और तालीम के मैदानों में इनकलाब बर्पा कर दिया। मेसोपोटामिया के बाशिंदों ने रियाजी, फल्कियात, इल्म नजूम और तब के मैदानों में बेनमाया तरक्की की। इनके दरियाफ्ती और इजादात बाद की तहजीबों के लिए मशअल राह साबित हुए। मेसोपोटामिया की तहजीबों का असर उनके ज़वाल के बाद भी बरकरार रहा। इनकी दरियाफ्तें, इजादात, फ़नून लतीफ़ा, अदब और कानून का निज़ाम बाद की तहजीबों जैसे कि मसरी, यूनानी और रोमी तहजीबों पर गहरा असर डालता रहा। मेसोपोटामिया की तहजीबों ने हमें बताया कि इंसानी तख्लीकी सलाहियतें लामहदूद होती हैं। ब्रेक टाइम पॉइंट IMS। उन्होंने हमें ये सबक दिया कि जदोजहद, तख्लीक और इल्म के हुसूल से हम दुनिया को बदल सकते हैं। मेसोपोटामिया की सरजमीन कदीम दुनिया का मरकज थी। यहां मुख्तलिफ तहजीबों का मिलाप होता था। यहां से तिजारत के रास्ते निकले जो दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में मिलाते थे। मेसोपोटामिया की तहजीबों ने इल्म और दानिश, फ़नून लतीफ़ा और सकाफत का एक ऐसा खजाना छोड़ा है जो आज भी हमें मुतासिर करता है। इनकी कहानियां हमें अपनी तारीख और वर्से की याद दिलाती हैं। मेसोपोटामिया का सफर इख्तिताम को पहुंच चुका है। यहां की तहजीबों ने इंसानी तारीख के सफ़हात पर अपना नाम रोशन किया। इनकी दरियाफ्तें, इजादात, फ़नून लतीफ़ा, अदब और कानून का निज़ाम आज भी हमें मुतासिर करता है। मेसोपोटामिया की कहानी हमें बताती है कि इंसान किस तरह जदोजहद, तख्लीक और इल्म के हसूल से दुनिया को बदल सकता है। ये कहानी हमें अपने वर्थे की कद्र करने और मुस्तकबल की तामीर के लिए माजी से सीखने की तरगीब देती है।